नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत आपण मान स्वागत जनाऊँ आपण मान यूट्यूब चैनल स्वागत एडु पॉइंट को पिला माने आज आमे पढिबा सही साहित्य सिंधु तो मानकर साहित्य बही साहित्य सिंधु पुस्तकर हमर द्वितीय अध्याय कोन अछि पिला माने पद्य रे भीमको सिंहनाद रडी पिला माने आज आमे सही द्वितीय पाठ रे आमे पढिबा भीम किए कोन महाभारत कोन होइतला आ काई के भीमको सिंहनाद रडी तम बही रे अछि। तो आज बिना डेरी न करके आरंभ करवा तुम मानकर द्वितीय अध्याय भीमको सिंहनाद रडी। तो कौन थिला पिला माने भीमको सिंहनाद रडी रे लिखिछन्ति किए पिला माने लिखिछन्ति किए पिला माने भीमको सिंहनाद रडी लिखिछन्ति पिला माने सारला दास तांको विषय टिके जानिबार अछि हमको। सारला दास ये लिखिछन्ति सारला दास आगे केउ समयर कवि पंचदश शताब्दी केबो पिला माने मन रख पंचदश शताब्दी पंचदश शताब्दी कवि सारला दास ना कौन थिला पिला माने सारला दास ना तांको ना पूर्वर थिला सिद्धेश्वर परिडा। कौन थिला पिला माने सिद्धेश्वर परिडा। अच्छा मते कहयो पिला माने तांके केउ राजा को समय रे सारला दास आस्थिले हम राजा कपिलेन्द्र देव केउ राजा कपिलेन्द्र देव राजा कपिलेन्द्र देव कपिलेन्द्र देव मान देव को गोटे उपाधि दिया इतला पिला माने ताके निजुको निजे गोटे उपाधि दिथिले के उपाधि सेटा होई परिबो के सप्तम श्रेणी इतिहास बही रे अछि को उपाधि गजपति गौडेश्वर नवकटी कर्णाटक खलवर्गेश्वर बही रे नाही पिला माने मन रख हम ओडिसा माटीर कथा हमें मन रखिया को पड़िबो। तो राजा कपिलेन्द्र देव जते बेले ओडिसा रे शासन करथुले सेही समय रे सारला दास आस्थिले बा कविता लेखुथुले आ ताको ना थिला सिद्धेश्वर परिडा। तो पिले माने तांको ना काहे कि सारला दास हला तो तांके हमर झंकड़वासिनी मां सारला झंकड़वासिनी के पिला माने झंकड़वासिनी के पिला माने मां सारला सारला ठाकुराणी को पूजा करी तांके तांको नाम चेंज कर देथिले कोन बोले कि सारला दास सेही दिन रो तांको समस्त सारला दास नाम रे जानिछन्ति। आ सारला दास पिला माने लिखिथिले सारला दास कोन लिखिथिले पिला माने ओडिया रे सारला दास लिखिथिले पिला माने ओडिया रे लिखिथिले कोन महाभारत। तो पिला माने तमानकर आजिर रहिबो ओडिया रे महाभारत लिखिथिले सारला दास हिंदी रे महाभारत किए लिखिथिले कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जणैबो। आज होमवर्क पिला माने तो ओडिया रे महाभारत लिखिथिले सारला दास एवं तो ओडिया महाभारत रो हमर गोटे अछि पिला माने गदा पर्व कोन गदा पर्व सेही गदा पर्व रु ही आसीची तमरो कोन सेही गदा पर्व रु ही आसीची तमरो भीमंक सिंहनाद रडी भीमंक सिंहनाद रडी। तो एई जिंस सब जानिबा पिला माने पाठ पढिबा आगर हम आ किछि जानि देबा गोटे होछ कोन भीम भीम के पिला माने महाभारत रे जते बेले कौरव व पांडव मानक भितर युद्ध चलतिला तो कौरव वंश गोटे थिले आ पांडव वंश गोटे थिले। कौरव माने केते भाई थिले पिला माने 100 भाई आ गोटे भौणी और से मानक सबटु बड़ भाई के थिला दुर्योधन आ पांडव माने थिले पिला माने 5 भाई किए प्रथम सबटु बड़ हेले युधिष्ठिर तापर आसिले के भीम अर्जुन नाही पिला माने भीम प्रथम युधिष्ठिर तांको परे भीम तांको परे अर्जुन आ तापरे नकुल आ परे सहदेव आगे हेले पिला माने 5 भाई। तो सबटार जो शक्तिशाली थिले बा बलवान थिले के पिला माने भीम तांको द्रौपदी को वस्त्र हरण जते बेले हैला ताके शपथ नैथिले जे कौरव वंशर सब भाई को मु जणे निजे ही मारिबी। तो तेणु दुर्योधन को मारिबा पाई मध्य के शपथ नैथिले प्रतिज्ञा करथिले भीम। तो भीम होउचंती पांडव 5 भाई मानक मध्यरु जणे भाई। आ सिंहनाद कोन पिला माने सिंहनाद होउची महिषी रो सिंहर तयारी हेतिबा गोटे नाद जहा कि शिव जते बेले हम महादेव भैरव अवतार धारण करंती सते बेले ताके कथा रे अछि सिंहनाद बजेकी नृत्य परिवेषण करथाते भैरव अवतार समय। तो सेही सिंहनाद को मागिछंती के भीम
ଆଉ ସେ ସିଂହନାଦ ଧରିକି କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଠରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି। ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ। ସହଦେବ ମାନେ କିଏ? ସହଦେବ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭାଇ। କାହାର? ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭାଇ ସହଦେବ। ସହଦେବ କହିଲା, ସହଦେବ ସବୁଠୁ ସାନ ଭାଇ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସବୁଠୁ ସାନ ଭାଇ ହଉଛି କିଏ? ସହଦେବ। ସହଦେବ ସାନ ଭାଇ। କାହାକୁ କହିଲା? କାହାକୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଆଡେ ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତ ସହଦେବ ସହଦେବ କ'ଣ କହିଲେ? ସହଦେବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗନ୍ତୁ? ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଆମ ମହାଦେବ ବା ଶିବ। ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗନ୍ତୁ? ଏଇ ଯୋଉ ପବନର ସୁତ। ପବନ ପୁତ୍ର କିଏ ପିଲାମାନେ? ପବନ ପୁତ୍ର। ପବନ ପୁତ୍ର ଏଠି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପବନ ପୁତ୍ର କିଏ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ହନୁମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପବନର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପବନର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ପବନ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଧର୍ମର ଦେବତା କିଏ? ଯମ। ଧର୍ମ ଦେବତା। ଧର୍ମ ଦେବତା। ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଘରେ ଯାଇକି ବାପା ମା ଜେଜେମା ଯାହାକୁ ପଚାରିବ କିମ୍ବା ଗୁଗଲରେ ବି ପଚାରି ପାରିବ। ମତେ କେବଳ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ କାହାର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ଜଣାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ତ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟପିକ ବାହାରେ ପଳେଇଲୁ। ତ ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ। ସିଂହନାଦ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତ ମାଗନ୍ତୁ କିଏ? ପବନର ସୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ। କାହାକୁ? ମହାଦେବଙ୍କୁ ବା ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତେ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତ କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ମାଗିନ ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ଏବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ'ଣ କର ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ତ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ବା ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରଡ଼ି ଏମିତି ପକାଅ, ଆଉ ସେଇ ସିଂହନାଦ ଧରିକି ରଡ଼ିଟା ଏମିତି ପକାଯାଉ ଯେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯିଏ ଲୁଚିକି ଅଛି ସେ କୋଉଠୁ ବାହାରି ପଡୁ? ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଅଛି, ଯୋଉ ଲୁଚିକି ବସିଛି ସେଇଥିରୁ ବାହାରି ପଡୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ଧ୍ୟାନେଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା କିଏ? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ହଉଛନ୍ତି ଭୀମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭୀମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ ପିଲାମାନେ? ଭୀମ। ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ସୁରଧର। କାହାର ପିଲାମାନେ? ସୁରଧର। ସୁରଧର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। କାହାର ପିଲାମାନେ? ଶିବ। ଶିବ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସୁରଧର। କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କୈଳାସ ପର୍ବତ। କୈଳାସ ପର୍ବତ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଜାଣିଛି। ହଁ, କୈଳାସ ପର୍ବତ ବହିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତ ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ସୁରଧର। ଭଗବାନ କନେକ୍ସନ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଲେ ତ ଶିବ ଭଗବାନ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି। ପଶୁପତି ମାନେ ବି ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଶିବ। ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଶୁପତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପଶୁପତି ବା ଶିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୀମ ରହିଲେ, ଭୀମ ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି?
ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣକ ପାର୍ବତୀ। ଏଇ ପାର୍ବତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତାକେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତ ତାଙ୍କେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା। ଆମକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛି କିଏ? ଭୀମ। ଭୀମ ଆମକୁ କଣ ମାଗୁଛି? ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛି। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଜଗାଇବ ଉମା। ଉମା ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଉମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ସିଂହନାଦ ଯୋଉ ଭୀମ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେବା ନା ନାହିଁ? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ। ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ପାର୍ବତୀ କଣ କହିଲେ? ଭୀମସେନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଉପକାରୀ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ତ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଉପକାରୀ ତାଙ୍କେ? ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଲେଷା ଦୈତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟ ଥିଲା ତା ନାଁ କଣ? ଅଶ୍ଲେଷା। ତ ସେଇ ଅଶ୍ଲେଷା ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଆସି ପାହାଡକୁ, କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପାଡ଼ି ଋଷିମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ଋଷିମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତରେ କିଏ ଥିଲେ? ଭୀମ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଶିବ। ଆଉ ଅଶ୍ଲେଷା ଯୋଉ ଦୈତ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ମାରି, ଭୀମସେନ ମାରି ତାକୁ କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମସେନଙ୍କର ଆମେ କଣ ହଉଛୁ? ଉପକାରୀ। ମାନେ ଉପକାରୀ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଉପକାରୀ ମାନେ ଉପମା ତରକାରୀ ନା, ଉପକାରୀ ମାନେ ହଉଛି ଉପକାରୀ। କଣ? ଉପକାରୀ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଆମ୍ଭେ କପିଳାସ କହି ଉଦ୍ଧରି। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ, କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର। କପିଳାସ ମାନେ ହଉଛି ସେଇ କୈଳାସ ପର୍ବତ। ସେଇ କୈଳାସ ପର୍ବତ କପିଳାସ ବି କହିପାରିବା ଆମେ। ତ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କିଏ? ଭୀମସେନ। ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ସତ୍ୟ ମାନା ମାନେ ମନରେ ସତ୍ୟ ରଖିକି, ସେଇ ଯୋଉ ତମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ସିଂହନାଦ ଅଛି, ତାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦବ? ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। ତ୍ରିପୁରାରୀ କହିଲେ ବି ପିଲାମାନେ କଣ? ଶିବ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଶିବଙ୍କୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ୍ରିପୁରାରୀ ଅର୍ଥ ତିନିଟା ଲୋକର ରାଜାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ୍ରିପୁରାରୀ। 3 लोग और 9 खंड के राजा बोलते हैं ना, हाँ त्रिपुरारी। पांडव को हेतु तुम्हें सॉरी पार्वती बोले सिंहनाद दियसी बहन। पांडव को हेतु तुम्हें ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ତମେ କଣ ହେଇଛ? ଆଜି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବଞ୍ଚିଛ ସେଇଟା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ କୁହାଗଲା? ଆଉ ଥରେ ଶିବଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ, ତ୍ରିଲୋଚନ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ଲୋଚନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଖି, ଯାହାର 3ଟି ଆଖି। କାହାର? ଶିବଙ୍କର 3ଟି ଆଖି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ତମର, ଏଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବ୍ଦଟି କୋଉ ସମାସରେ ଯାଉଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣି। ତ ସଙ୍କଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହିଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ହେଇଛି, ତ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ କାମ ହଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଭୀମ ଆମକୁ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାହା ତମେ ଦେଇଦିଅ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ। ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଶରୀରରେ, ଖୁସି ହେଇକି। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି କଣ କର? ସିଂହନାଦ ଦେଇଦିଅ ଭୀମଙ୍କୁ। ଘନ ଘନ ଆସଇ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ। ସଦାନନ୍ଦ ମାନେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ସଦାନନ୍ଦ। ତ ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବା ରେଡି ହଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ। କାହାକୁ କହିଲେ? ସିଂହନାଦକୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ। ଈଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ତୁ ବହନ ହେଇକି ଯିବୁ, ବହିକି ଯିବୁ। କାହା ପାଖକୁ? ବହନ ହୋଇଯିବୁ। 3 ଘାତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ଭୀମସେନ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଯାହା ବି କହିବେ ସେଇ ସିଂହନାଦରେ କେତେ ଥର? 3 ଥର। ଭୀମସେନ ଯାହା ବି କହିବେ 3 ଥର ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ତୁ ଶୁଣିବୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ। ଯେତେବେଳେ, ଏବେ କୋଉ ସମୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦଟା କଣ? କୈଳାସ ପର୍ବତ ବା କପିଳାସ ବା ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। କାହା ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ? ଭୀମସେନଙ୍କ ପାଖରୁ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ଶବଦରେ କଣ କମ୍ପି ଯାଉଛି? ସେ ଯୋଉ ସିଂହନାଦ ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ କଣ କମ୍ପୁଛି ପିଲାମାନେ? ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଭୁବନ।
मृत्युपुर माने कौन पिला माने भूमि बा पृथ्वी कौन पिला माने पृथ्वी कथा कह पृथ्वी भी कंपुची आउ भुवन अर्थात स्वर्ग स्वर्ग भी कंपी जाऊँ पिला माने मृत्यु भी कंपुची आउ स्वर्ग भी कंपुची काला नल जाली विकासी सिंह नाद ज्योति काला नल माने कौन पिला माने काला नल तो काल युक्त अनल पिला माने अनल तो अनल माने पिला माने निया तो निया जो कला हेकी पूरा जळी जळी पूरा बेसी जळले केमती देखा जाय बास एमती जळी जळी आसुची काला नल आदित्य हूँ सते गुण तेज विकास आदित्य हूँ माने की पिला माने आदित्य माने होउचंती सूर्य तो सूर्य जति पिला माने खरा दिन किपर लागुची बास सेही ताठू 100 गुण कोन आलोक आसुची लाइट आसुची 100 गुण सूर्य गोटे अधिक आसुची लाइट से सिंहनाद जते बेले आसुची अंतरिक्षे आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे कोडी आसिला पिला माने तीरे अर्थात कूलरे कोडी पिला माने कूलरे को कूलरे व्यास सरोवर व्यास सरोवर तीरे विषय कौन पिला माने जानछो हमें व्यास देव गुप्तर एठारे कौन लिखिथिले जो व्यास सरोवर थिला ए गुंफा पाखरे व्यास सरोवर रे हमर व्यासदेव महाभारत रचना करथिले आउ अष्टादश पुराण आदि पुराण रचना करथिले तापरे दक्ष यज्ञ नाश पर जतबे दक्ष यज्ञ नाश होला पर शिव निजको शीतल करिया पई कोन करिया पई शीतल करिया पई एठारे प्रवेश कले तो सेही समय व्यासदेव जो थिले महाभारत लेखुथिले ताको कार्य रे व्यागत सृष्टि हेबारु शिव अभिशाप कर देइथिले जे कौन से शरणागत लोक जे मध्य जदि शत्रु डररू आसिकी से व्यास सरोवर लुचिकी रहिबो ताकू मारिबा पई जदि बलपूर्वक किए मध्य आसिकी भितरे पसिबो तो सीए मरी जीवो बा ध्वंस होई जीवो तो सेहीटा पई ही जतेबेले दुर्योधन बा मानवगोविंद आमर व्यास सरोवर रे लुचिकी रहिथिले गुंफारे भीमसेन भितरे पसि पारु नथिले काहेकि जदि से बलपूर्वक भितरे पसिबे तो से ध्वंस हेई जीवे तो एटा थिला पिला माने व्यास सरोवर रो कथा तापर आसीबा पिला माने पांडव सुंदर भीम धइला ता हाते माने पांडव सुंदर भीम कोन कले हातरे से जो सिंहनाद आसिला हातरे धरिले आ कोन कले धइला ता करे माने कोन पिला माने करे माने हातरे काई पिला माने हातरे अरे अरे निश्चत किंपा हो मान गोविंद निश्चत माने कौन पिला माने निश्चत माने हो शक्ति न जा पाके शक्ति नथिबो तो मानकु जदि के कहबो अरे दुर्बलिया माने कोन तमे रागिबो ना नै बा सेमिति जते बेले भीमसेन कोन डाकुचंती मान गोविंद को बा दुर्योधन को अरे अरे निश्चत किंपा हो मान गोविंद बलहीन बलिया काहे की होउछु करे धरी पांडव चुंबिला सिंहनाद तो चुंबिला अर्थात रे कहबा अर्थ रे वा जाईची कौन बोली कररे हाथ रे धरिला पाटी रे लगेले आउ रे रे निशत काई होउछु मानकबिंद बोली की कहिले अक्रेषण सिंहनाद भीमसेन गाड़े कले वाद्य महीमंडल कंपिला प्रथम शब्द महीमंडल अर्थात कौन पिला माने पिला कोन पढछु महीमंडल दुख चाहि कोन हां परे कहबो तो माने महीमंडल दुख चाहि तो महीमंडल अर्थात पृथ्वी लोक महीमंडल अर्थ कौन पिला माने पृथ्वी लोक महीमंडल दुख एटा मते काटु दो नलिनी पत्र जेने पड़ंतर पानी नलिनी पत्र अर्थात को पिला पिला माने को पत्र नलिनी अर्थ पिला माने पद्म कोन पद्म तो नलिनी पत्र रे अर्थात पद्म फूलर पद्म पत्र रे जो पानी जदि पड़ले थरिबो सेही टाइप रो सेही प्रकार कोन ला पिला माने जेने पड़ंतर पानी पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी ए जो पृथ्वी कोन हैला कंपी बारे लागिला सेतो बेले भीमसेन सिंहनाद धरि कहिसोती अरे अरे शक्तिहीन निशत मानवगोविंद तू बाहरे बोली की संचा छाड़ी करी बुलई मंदर जमी संचा छाड़ी माने फुल बा जगह छाड़ी जमी मंदरटी बाहरी पड़े सेमती मानवगोविंद निद्रा भांजी उठी पड़ी पशिला धात कर उठिकी शोला गुप कि उठी पड़ा किए मान गोविंद बा दुर्योधन जिते भीमसेन डाक पकईला सिंहनाद रे
ପୁଣ ଆରକେ ରଡ଼ିଏ ଦେଲା ବୀର ଭୀମ। ଆଉ ଥରେ ଭୀମ ସହିତ କଣ କଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରଡ଼ି ପକେଇଲେ। କଣ ବୋଲି? ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶ କମ୍ପିଲା ବିରଜମ। ତ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ନିଶତ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ। ତ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ମାନେ କେତେ? 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ, 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଯାଇ ଆକାଶରେ କଣ କମ୍ପିଲା? ସେଇ ଶବ୍ଦଟି କମ୍ପିଲା। ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ମାନେ କେତେ ପିଲାମାନେ? ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ମାନେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 6 ଲକ୍ଷ। କେତେ? 6 ଲକ୍ଷ। ତ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଯାଇ କଣ ହେଲା? ଆକାଶରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲାକ ଫେରୁ। ପାତାଳରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆମ ପାତାଳରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ, ବାସୁକି ନାଗ କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ବା ସେଇ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଅଛି। ତ ତାର କମ୍ପିଲା କି ଫେରୁ, ଫେରୁ ମାନେ ଫଣା। ତ ତାର ଫେରୁ ବି କମ୍ପିଗଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର। ନବଦ୍ୱୀପ ଆମର 9ଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ କଣ କଣ ଦ୍ୱୀପର ନା ମାନେ ମୁଁ ପରେ କହିଦେବି। ଶପଥ ସାଗର ଆଉ କେତେଟା ସାଗର ପିଲାମାନେ? 7ଟି ସାଗର। କମ୍ପିଲା ତଳମଳ ହୋଇଲା କ ମେରୁ। ମେରୁ ଯୋଉଠି ଆମର ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛି, ତ ସେଇଟା ବି ତଳମଳ ହେଇଗଲା ମାନେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୋଉଠି କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ, ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେଇଠି ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳେ, ଅମର ମଣ୍ଡଳେ ଆଉ ଆକାଶରେ ଲାଗିଲା ଉଛିଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ସିନ୍ଧୁ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରେ ରେ କାର କରି ରାଜଦୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ଏ ରେ ରେ ଆରେ 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 କଣ କହି ଦଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ରେ ରେ କରିକି ରାଜା ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର କି ପିଲାମାନେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବଚସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ପଦ ଗର୍ଜିଣ ବେଗ ଉଠି। ବଚସ୍ଥଳେ ଏମିତି ମାରିକି ଉଠିଲା କଣ କହିବା ପାଇଁ? ଗର୍ଜିଣ ରାଗରେ ଉଠି ପଡିଲା ଗର୍ଜିକି। କଣ ବୋଲି? ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡଳା। ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ କରି ରାଗିକି ଆଖି ଡଳା ବୁଲେଇକି କଣ ହଉଛି? ବେନି ବୁଝେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। କଣ? କମଳା। କମଳା ମାନେ କିଏ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କମଳା ମାନେ କିଏ ପିଲାମାନେ? କମଳା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ସେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କରନ୍ତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ କଣ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲୁଥିଲେ, ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ବା ପାଦ କମଳରୁ କଣ ବାହାରୁଥିଲା? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା ବୋଲି କଥାରେ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମା କମଳ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ମା ସଦୃଶ ଥିଲେ, ତ ତାକୁ କଣ କଲେ? ଧଇଲେ ଆକ୍ରୋଶୀ, ଭୁଜେ ମାନେ ବାହୁରେ ବା ଭୁଜରେ, ବାହୁରେ ଧରିଲେ କାହାକୁ? ମା କମଳା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତ୍ୟେଗା ଯେ କଲୁ ବାବୁ। ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ କଣ ବୋଲି କି? ଅପାର ପ୍ରତ୍ୟେଗା କରିଥିଲୁ କଣ ବାବୁ? ବୋଇଲେ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। କେତେ ରଡ଼ି? ଶିବ କହିଥିଲେ ଭୀମଙ୍କର 3 ରଡ଼ି ସିଂହନାଦକୁ ସହିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ଜାଣିଥିଲା, ତାକୁ ମା କମଳା କହିଥିଲେ ଯେ ଭୀମଙ୍କର 7 ରଡ଼ି ତୁ ସହିବୁ। 7 ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁ କଣ ହବୁ? 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳ ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପିଲି। ମା କମଳାକୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କଣ କଲା? ପେଲି ଦେଲା। କିଏ? ସେଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପେଲି ଦେଲେ। ଅଧର ପୃଷ୍ଠ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି। ଅଧର ପୃଷ୍ଠରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖେ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ କଣ କଲେ? ଯା ତୁ ପଳା ବୋଲିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଗାଳି କଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ? ମହାଲଛି ବହିଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଚିନି ମୁଇଁ। କଣ କହିଲେ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କହିଲେ? ମହାଲଛି ଅର୍ଥ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମହାଲଛି। ମହାଲଛି ଅର୍ଥ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କହିଲେ? ପଳାଅ ପଳାଅ, ମୁଁ କଣ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି? ମୁଁ ପଳେଇଲିଣି ତୋର ଭର୍ତ୍ସନା ପାଇଁ। ତୋର ଭର୍ତ୍ସନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ତୁ କେତେବେଳେ ଗାଳି କରିବ, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡିକି ଯିବି ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ଥିଲି। ଭର୍ତ୍ସନା ମାନେ ଗାଳି କରିବା ପିଲାମାନେ। ଭର୍ତ୍ସନା କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ହଁ, ଭର୍ତ୍ସନା ମାନେ କଣ? ଗାଳି କରିବା। ତ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଗିକି ଥିଲି କହୁଛନ୍ତି। ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଏଇ ରଡ଼ି ଯାକ ସହିବୁ। ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁମର ହଇବ ଅଜରାମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମର ହେଇଯିବ। ଅଜରାମ୍ବର ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଅମର। ଅଜରାମ୍ବର, ଅଜରାମ୍ବର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ଅମର। ଯଦି ଏହି ରଡ଼ି ତୁ ସହିଦବୁ, ତୁ କଣ ହେଇଯିବୁ? ଅମର ହେଇଯିବୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପାୟ କମ୍ପୋଇ ମହାତମୀ। ସେଇ
जो ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଦୁର୍ଯ୍योधନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ସଦୃଶ ରାଗରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି କମ୍ପୁଛନ୍ତି ସରି ପିଲାମାନେ ଏ ତ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ ଦୁର୍ଯ୍योधନକୁ ଶେଷ ଥର କହିଦେଲେ ତୁ ଯଦି ଭୀମଙ୍କର ଏହି ରଡ଼ି ସହିଦବୁ ତୁ କଣ ହେଇଯିବୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ ଏହା କହିକି ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳି ରାଗରେ ଥରୁଛି କିଏ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଦୁର୍ଯ୍योधନ ଆଉ ସତୁରୀ ଯୋଉ ଗଦା ଧରୁଥିଲେ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍योधନ ଯୋଉ ଗଦା ଧରୁଥିଲେ ସେ କେତେ ଭାର ଥିଲା ସତୁରୀ ଭାର ଗଦା କେତେ ଭାର 70 ଭାର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ 70 ଭାର ଗଦା ଧରି କିଏ ବାହାରି ପଡିଲେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଗଦା ଘେନି କରସ୍ ତଳେ ମାନେ ହାତ ତଳେ ଧରିକି ବାହାରିଲେ ଖେପଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ ଅନ୍ତରାଳେ ମନରେ ରାଗ ରଖିକି କିଏ ବାହାରି ପଡିଲେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଦୁର୍ଯ୍योधନ ବାହାରି ପଡିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇଠି ପାଠରେ ଦେଇନି ଟିକେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଦବା ଯେତେବେଳେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦେହ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ କଣ ହେଇଯାଇଥିବ ସବୁ ଲୁହା ପାଲଟି ଯାଇଥିବ ତ କେବଳ ଜଙ୍ଘ ଦୁଇଟା ଥିବ ଯାହାକି ତାଙ୍କେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଜ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିବ ସରି ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥିବ ବଜ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିବ ଦେହ ପୁରା କେବଳ ଜଙ୍ଘ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଜ କରିକି ପିନ୍ଧିକି କପଡା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଥିବେ ତେଣୁ କେବଳ ଜଙ୍ଘ ଦୁଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କଣ ଥିବ ବଜ୍ର ହେଇନଥିବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରହାର କରିକି ଓ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଦୁର୍ଯ୍योधନକୁ ମାରିକି ଭୀମସେନ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିଥିବେ ଏତିକି ଥିଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଥିଲା ଏଇ ସବଜେକ୍ଟର ଚାପ୍ଟର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଏତିକି ଥିଲା ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।